விட்டார்கள். अभी तक तो इलेक्शन कैंपेन की मेरे बहने भाइयों ये शुरुआत हुई है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग बीजेपी और एनडीए पर हमला करते करते हिंदू रिलीजन पर भी का भी अपमान करने में वह रंच मात्र संकोच नहीं करते. कहते हैं जिस शक्ति में हिंदू धर्म की आस्था होती है उन्हें उस शक्ति का विनाश करना है. हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं यह तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है. यहां कोट्टई मरियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति. मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है मेरे बहनों भाइयों. मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है. तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी हैं, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी हैं. हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति. இப்போதே தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடங்கிவிட்டது. ஆனால் இந்தி கூட்டணியினர் பாஜக மற்றும் என்டிஏ என்று சொல்லப்படக்கூடிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை தாக்கி இந்து மதத்தை அவமதிக்க தொடங்கியுள்ளனர். இந்து மதம் எந்த சக்தியில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதோ அந்த சக்தியை அழிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இந்து மதத்தில் சக்தி என்றால் என்ன என்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும். இங்கே கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலுக்கு முன்னால் ஓம் சக்தி என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. அன்னை மாரியம்மன் இங்கு சக்தியாக விளங்குகிறார். தமிழ்நாட்டின் சக்தியாக காஞ்சி காமாட்சியும் மதுரையிலே மீனாட்சியும் சக்தியின் வடிவமாக திகழ்கிறார்கள். இந்து மதத்திலே சக்தி என்றால் தாய் சக்தி என்று பொருள், பெண் சக்தி என்று பொருள். मैं कांग्रेस और डीएमके के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस और डीएमके का यह इंडी अलायंस यह कहना चाहता है कि वह नारी शक्ति और मातृशक्ति का विनाश करेंगे? बीजेपी को अपोज करते करते इंडी अलायंस वाले जो हिंदू गॉड्स हैं, गॉडसेस हैं कि अपमान के साथ माताओं और बहनों के अपमान पर उतर गए हैं. साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हमारे रिलीजन का भी विरोध कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं. और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार क्या हुआ था, यहां के चीफ मिनिस्टर के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, उन्होंने भी हिंदू रिलीजन का अपमान किया. सनातन धर्म मच्छर से फैलाने वाले डेंगू और मलेरिया की तरह है और इसे खत्म करना होगा. क्या इस तरीके के शर्मनाक बयान के लिए डीएमके को माफी नहीं मांगनी चाहिए? காங்கிரஸ் டிஎம்கே இந்தி கூட்டணி இங்கே பெண் சக்தியையும் தாய் சக்தியையும் அழிப்போம் என்று திமுகவின் இந்தி கூட்டணி கூறி வருகிறது. பாஜகவை என்டிஏ கூட்டணியை எதிர்க்கும் போது இந்தி கூட்டணி உறுப்பினர்கள் நமது தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளை அவமதிப்பதோடு இந்து கடவுள்களையும் தெய்வங்களையும் அவமதித்துள்ளனர். இதற்கு தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் தகுந்த பதில் தர வேண்டும். நண்பர்களே, இந்தி கூட்டணியில் உள்ளவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டுமென்றே இந்து மதத்தை அவமதிக்கிறார்கள். इन्होंने तमिल कल्चर के प्रतीक सेंगोल की संसद में स्थापना का भी इन्होंने विरोध किया था. सेंगोल को जब स्टैब्लिश किया जा रहा था उसका भी विरोध किया था. और पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जानबूझकर उसका भी अपमान कर रहे हैं. इंडी अलायंस के लोग महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तमिलनाडु इसका साक्षी रहा है. आपको याद होगा जब जयललिता जी जीवित थी तब डीएमके के लोगों ने उनके साथ कैसा बिहेव किया था. यही डीएमके का रियल फेस है. இங்கு முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினும் இந்து மதத்தை அவமதித்துள்ளார். உதயநிதி கூறியிருந்தார், சனாதன தர்மம் என்பது டெங்கு மலேரியா போன்ற கொசுக்களால் பரவும், அதை ஒழிக்க வேண்டும் என்று. இப்படிப்பட்ட வெட்கக்கேடான அறிக்கைக்கு திமுகவை மன்னிக்க வேண்டுமா என்ன? தமிழ் கலாச்சாரத்தின் அடையாளமான செங்கோல் சிலையை நாடாளுமன்றத்தில் நிறுவுவதற்கு எதிர்க்கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். புனித செங்கோல் இங்குள்ள மடங்களுடன் தொடர்புடையது, அதனால்தான் அவர்களையும் வேண்டுமென்றே அவமதிக்கிறார்கள். इसीलिए ये लोग पार्लियामेंट में वीमेन रिजर्वेशन बिल का भी विरोध करते हैं. इसलिए तमिलनाडु की माताओं बहनों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. आने वाली 19 अप्रैल को यहां की एक वीमेन फोर्स को डीएमके के इस एंटी वुमेन माइंडसेट के खिलाफ वोट करके उनको सजा देनी है. मैं यह अपील आप सबसे करना चाहता हूं. जब भी मैं तमिलनाडु आता हूं
मैं जया अम्मा को याद करता हूं। उन्होंने तमिलनाडु के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। गरीबों के लिए काम करना, उनको डिग्निफाइड लाइफ देना जया अम्मा का मेन ऑब्जेक्टिव था। पहले ही अम्मा एआईडीएमके की नेता हों या फिर हमारे दिल में उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान हमेशा रहता था और हमेशा रहेगा। அதனால்தான் திமுக இண்டி கூட்டணியினர் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நாடாளுமன்றத்திலே எதிர்க்கிறார்கள். அதனால்தான் தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. வரும் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி இங்குள்ள மகளிர் படை பெண்களுக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர்களுக்கு எதிராக வாக்களித்து திமுகவை தண்டிக்க வேண்டும். நான் எப்போது தமிழகம் வந்தாலும் அப்போதெல்லாம் எனக்கு ஜெயா அம்மா அவர்கள் ஞாபகம்தான் வரும். தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றியவர் அவர். ஏழைகளுக்காக உழைக்க வேண்டும், ஏழைகளுக்கு கௌரவமான வாழ்க்கையை வழங்குவதே ஜெயா அம்மாவின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது. அதிமுகவின் தலைவராக அம்மா இருந்தாலும் அவர் மீது எங்கள் நெஞ்சில் மிகுந்த மரியாதை இருந்தது, இப்போதும் இருக்கிறது, எப்போதும் இருக்கும். तमिलनाडु वह धरती है मेरे बहनों भाइयों, जिसने हमें सी राजगोपालाचारी, के कामराज और एमजी रामचंद्रन जैसे ग्रेट लीडर्स दिए हैं। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी की बात हो, या फिर उनकी मिड डे मील्स जैसी रिवॉल्यूशनरी वेलफेयर स्कीम्स हो, ये सारे लीडर्स हमारे लिए बहुत ही बड़े एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। தமிழ்நாடு நமக்கு சி ராஜகோபாலாச்சாரி, பெருந்தலைவர் காமராசர் மற்றும் டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் போன்ற மாபெரும் தலைவர்களை வழங்கிய மண் இந்த தமிழக மண். அரசியலமைப்பு சட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அரசியலில் நேர்மையாக இருந்ததிலும் சரி, மதிய உணவு போன்ற அவர்களின் புரட்சிகரமான மக்கள் நல திட்டங்களானாலும் சரி, இந்த தலைவர்கள் அனைவரும் நமக்கு பெரிய உத்வேகத்தை அளித்திருக்கின்றார்கள். उन्हीं की तर्ज पर मोदी जी सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में लाखों फिशरमैन रहते हैं। कांग्रेस की सरकारों के समय न जाने कितने फिशरमैन श्रीलंका द्वारा अरेस्ट किए गए, कई बार तो उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, मगर पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई जो श्रीलंका के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिशरमैन कम्युनिटी को रिलीफ देने में उसका पूरा यूज किया था। लेकिन कांग्रेस ने इस देश में कई ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसकी हैवी प्राइस भारत को देनी पड़ी है और हमारी फिशरमैन कम्युनिटी को भी देनी पड़ी है। நமது பிரதமர் மோடி அவர்களும் கூட நமது தமிழ்நாட்டின் பெரும் தலைவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார். அந்த தலைவர்களின் வழியில் மோடிஜி சமூகத்தின் நலிந்த பிரிவினருக்கு அதிகாரம் அளிக்க பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழகத்திலே லட்சக்கணக்கான மீனவர்கள் வாழ்கின்றனர். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எத்தனை மீனவர்கள் இலங்கையால் கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரியும். பல சமயங்களில் மீனவ சகோதரர்கள் தங்களுடைய இன்னுயிரையும் இழக்க நேரிட்டிருக்கிறது. ஆனால் நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி தலைமையிலான அரசு இலங்கையுடனான நல்ல ராஜதந்திர உறவை பயன்படுத்தி மீனவர் சமூகத்திற்கு நிவாரணம் வழங்கும் விதமாக நமது நாட்டில் முதன்முறையாக மீனவர் நலம் பேணும் அரசாக நமது மோடிஜியினுடைய அரசு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் இந்த நாட்டிலே பல பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக காரணமாக இருந்திருக்கிறது. அவர்கள் மிகப்பெரிய தவறுகளை செய்திருக்கிறார்கள். அதற்காக இந்தியாவும் நமது மீனவர் சமூகமும் பெரும் விலையை கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, श्रीलंका में तमिलों के साथ हुए इनजस्टिस, कचाथीवू आइलैंड को नुकसान और फिशरमैन कम्युनिटी के साथ जो मुसीबत आती है, उसके लिए डीएमके और कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार रहे हैं। इंडी अलायंस की कांग्रेस ने भारतीय तमिल फिशरमैन का कचाथीवू द्वीप श्रीलंका को भेंट दे दिया। किस मुंह से ये लोग तमिल राइट्स और उनके लिए फाइट करने की बात करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बद से बदतर हो चुकी है। पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं और यहां पर हमारे एक कार्यकर्ता शक्तिवेल का भी मर्डर कर दिया गया। कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।